सबके नाम की। फिर माइक का थोड़ा प्रेशर खोल दो ताकि मैं जोर ना लगाऊं। तो सारे जय एमसी दी। तो परमेश्वर आप सब ने बड़ी बरकत है। तो खुदा दा धन्नवाद करते हैं, परमेश्वर ने मैनूं दोबारा आप सब दे विच वापस लैके आंदा है। तो बाइबल दे विच लिखिया है कि धर्मी दे ते बहुत सारियां मुसीबतां पैंदियां ने। हालेलुया। किहदे ते? धर्मी दे ते बहुत सारियां मुसीबतां पैंदियां ने। ते कढदा कौन है? परमेश्वर ही कढदा है। तो आइए असीं खुदा दे पाक जिंदा वचन चलांगे। ज़बूर नंबर 28 सारे जने निकालो अपनी बाइबल दे विचों। बेस कट कर दो माइक। ज़बूर नंबर 28 ओदी 6 और 7 ऐत तो पढ़ांगे। पढ़ दो मेहरबानी करके कोई जन। यहोवा मेरा बल है अते मेरी ढाल है, मेरे मन ने उस उत्ते भरोसा रखिया है अते मेरी सहायता हुई है। इस लई मेरा मन मौज माणदा है अते मैं अपने गीत नाल उसदा धन्नवाद करांगा। बोलो सारे हालेलुया। तो खुदा दा दास इत्थे दसदा है कि परमेश्वर मुबारक होवे। ते क्यों मुबारक होवे? क्यों जो उसने मेरी अरजोइयां दी आवाज़ सुनी। इसलिए कहंदा यहोवा मेरा बल मेरी ढाल है ते मेरे मन ने उस उत्ते भरोसा रखिया है ते मेरी सहायता हुई है। इसलिए मेरा मन मौज माणदा है अते मैं अपने गीत नाल उसदा धन्नवाद करांगा। हालेलुया। किदा धन्नवाद करांगा? अपने गीत नाल। गीत गा के फिर परमेश्वर का धन्नवाद करांगा। साडे घर दे विच साडे घर दे विच जदों खुशियां हुंदियां ने अक्सर असीं डीजे वजाउने आ, उन्हां दे उत्ते गंदे मंदे गीत वजाउंदे आ और खुशी करते हैं, आनंद करते हैं। पर जिहड़े परमेश्वर दे लोग है उन्होंने चाहिए कि जो खुश होंदे ने, आनंद होंदे ने, तो खुदा दी खुशी दे गीत गाउण, खुदा दी महिमा दे गीत गाउण। कई बारी जदों साडा कोई मसला हल हो जाता जां असीं किसी प्रॉब्लम दे विचों बाहर निकलते हैं तो असीं दुनियावी तरीके दे नाल खुशियां मनाउने आ, दुनियावी तरीके दे नाल लोकां नूं खुश करते हैं, अपने रिश्तेदारां नूं खुश करते हैं। सानू संभालने वाला जिहड़ा है वह परमेश्वर है। बोलो हालेलुया। जिस दिन मैनू हॉस्पिटल दे विचों छुट्टी मिलनी सी उस दों एक दिन पहला मेरे वड्डे भरा पास्टर विक्टर बैठे मेरे नाल गल कर रहे सी। कहंदे कि इस हॉस्पिटल दे विच बहुत मौतां हुंदियां ने। तो हॉस्पिटल हरेक दे विच मौतां हुंदियां ने, लोग जांदे अपना इलाज कराउण दे लई। कई चंगे हो के आ जाते हैं तो कई बड़ा पैसा खर्च करते हैं पर तां भी उन्हां दी जान नहीं बच पाउंदी। जिस ऑपरेशन थिएटर दे विच मेरा इलाज होया उत्थे जिहड़ी मशीन ऑपरेट करने वाले अंकल सी वो पास्टर ने, पास्टर संजय उन्हां दा नाम है। तो मेरे ऑपरेशन तो बाद मेरे बैड दे लागे बैठे सी तो मैनू दस रहे सी, कहंदे भी चंगा करने वाला परमेश्वर वा, डॉक्टर नहीं है चंगा करने वाले। डॉक्टरां दे राहीं चंगा इलाज परमेश्वर के अनुग्रह के नाल मिलता है, परमेश्वर के फजल के नाल मिलता है। नहीं तो लोगों के कोल इन्ना पैसा वा कईयां दे कोल कि वो पैसा लैके बाहरले मुल्कां तक इलाज कराउण दे लई जांदे ने। पर कई बारी फिर भी
ਮਤਲਬ ਇਲਾਜ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਦਰ ਵਿਜੇ ਬੈਨੇਡਿਕਟ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਬੰਬੇ ਦੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਛੋਟਾ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਵਾਂ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਫੌਰਨ ਖੜ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮਨ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਬੋਲੋ? ਸਾਨੂੰ, ਹਾਂ, ਦੁਖੀ ਤੇ ਹੋਈਦਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਹੋਈਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੇਖੋ, ਦੁੱਖ ਇਸ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਯੂਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ। ਅਯੂਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਤੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਦੁੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਾ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਧਰ ਵੀ ਖਰਚਾ ਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਦਾ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਬੰਦਾ ਇਲਾਜ ਖਣੋਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਵਾ, ਇਲਾਜ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਫਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਇਲਾਜ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਬਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਢਾਲ ਹੈ। ਢਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਜੇ? ਜੋ ਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਤਾਕਤ। ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੋ ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਝ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਤਾੜੀ ਵਜਾ ਦਿਓ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ,
अच्छे सेवादार ने, अच्छे साज बजाउण वाले ने, वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु की वजह के नाल। इसलिए सारा जलाल, सारा आदर जिहड़ा वा प्रभु यीशु के नाम नूं मिले। जोर की ताली बजाओ अपने यीशु राजे के वास्ते। जिहड़े लोग साडी हैल्प करते हैं, जिहड़े लोग दुखां दे विच साडे नाल खड़े हुंदे ने, वो परमेश्वर के फजल के नाल खड़े हुंदे ने। दाऊद ने राजा बनना सी, तो दाऊद का जिहड़ा हैल्पर सी, मददगार सी, दाऊद के विरोधी साउल का मुंडा सी। और देखो, मुंडा जानदा सी भी सी कि अपने बाप तो बाद तख्त के उत्ते बैठण वाला मनुख जिहड़ा वा वो मैं ही हाँ। पर फिर भी देखो, वो इस गल नूं समझ गया है कि दाऊद नूं परमेश्वर ने चुन लिया। परमेश्वर तुहाडी जिंदगी दे विच हैल्पर भेजदा है। बोलो हालेलुया। की भेजदा है? और तुहानूं लोड़ वा उन्हां दी, मददगारां दी तुहानूं लोड़ है। कोई भी इंसान कल्ला कुछ नहीं जे कर सकता। इत्थे लिखा ना, यहोवा मेरा बल है। वो ऐसे मनुख साडी जिंदगी च भेजदा जिहड़े साडा बल बनदे आ। लिखा मेरी ढाल है। ऐसे इंसान साडी जिंदगी च भेजदा वा जिहड़े साडी ढाल बनदे ने, साडी मदद करदे ने। और लिखिया कि मेरे मन ने उस उत्ते भरोसा रखिया है। अगर परमेश्वर साडी ढाल बनदा आ तो फिर भरोसा भी किहदे उत्ते रखना? बोलिए सारे जने हालेलुया। किहदे उत्ते भरोसा रखना? यहोवा परमेश्वर ते भरोसा रखना। और कहंदा किन्ने भरोसा रखिया यहोवा परमेश्वर ते? मेरे मन ने। कई बारी आपां मूँह तो ते बोलते हैं, पर जिहड़ा साडा मन वा ना, वो नहीं खुदा ते भरोसा रखदा। मन तो भरोसा रखने का मतलब होंदा है कि मन डावाडोल नहीं होंदा। तो कहंदा मेरे मन ने उस उत्ते भरोसा रखिया, इसे करके मेरी सहायता हुई है। हालेलुया। कदों सहायता होंदी है? जदों साडा मन परमेश्वर दे उत्ते भरोसा करता है। फिर लिखिया इसलिए मेरा मन मौज माणदा है। हुण कई मन तो मौज ते मानना चाहुंदे आ। याद रखो, जिहड़ी शैतानी तरीके नाल तुसीं मौज माणोगे थोड़े चिर दे लई आ। जदों तुसीं परमेश्वर दे उत्ते भरोसा रखोगे अपने मन दे नाल, तुहानूं दुख मिल सकदा है, तुहानूं कष्ट मिल सकदा है, तुहानूं विपतावां मिल सकदियां ने, परेशानियां मिल सकदियां, गरीबी मिल सकदी है। पर जदों तुसीं उहदे ते भरोसा रख छड्डोगे ते परमेश्वर तुहानूं खुशियां बरकतां देवेगा। फिर तुहाडा मन मौज माणेगा और वो मौज कदे भी खत्म नहीं होएगी। बोलो हालेलुया। ते कहंदा मैं अपने गीत नाल उसदा धन्नवाद करांगा। धन्नवाद किदां करना? बोलो हाँ जी, बोलो सारे उच्ची बोलो। धन्नवाद किदां करना? हाँ जी, किहड़े गीत हैं? कई होर ही गीत प्रोग्राम होर ही शुरू कर लेंदे हैं, नाल गलासियां खड़काउण डै पैंदे। नहीं, मैं अपने बैड दे उत्ते पए ने फैसला लिया सी। चलो पहला भी मेरा डिसीजन ये सी, जदों दी मैं प्रभु की सेवा करन दिया, मैं क्या प्रभु तू मैनूं दोबारा जीवन दिता है, मैं जद तक जीवांगा तेरी सेवा करांगा, तेरी खिदमत करांगा और अपनी मर्जी ना नहीं तेरे तरीके नाल करांगा। बोलो सारे हालेलुया हालेलुया। हुण मैं इत्थे देख रहा काफ़ी भैन भरा ये नहीं झोना लाउण दे, कद्दूआं च बड़े, ਜਿਹੜੇ सोचते हैं भी ऐतवार बंदगी छड्डो, कद्दू जरूरी है, तो फिर सारी उम्र कद्दू च ही फसे रहना। जिहड़ा दिन खुदा ने बंदगी का ठहराया है, उस दिन बंदगी ते ही आउणा। हालेलुया हालेलुया। हाँ, मैं भी हस्पताल च रहा 11 दिन,
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਮੂੰਹ ਅੱਡ ਕੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ? ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੇ ਜਰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਧੜਕਣ ਦਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਦੀ। ਹੈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣ ਦਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਉਣਾ, ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਾਊਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬਲਦ ਚੜਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਬਲਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਤਕੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਹਜ਼ਾਰ ਬਲਦ ਦੀ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬਲਦ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉੱਤਮ ਬਲੀਦਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿਣਾ, ਔਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਖੁਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ? ਦੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਈਓ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਇਆ ਵਾ ਉਹ ਘੇਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਆ, ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਂ, ਬਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਘੇਰ ਕੇ ਰੱਖੇਗੀ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬੜੇ ਪਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਬੋਲੋ, ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਤਵਾਰ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਦਾਨ ਚੰਦਾ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਖਰਚਿਆ। ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚਿਆ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੋਕੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੂਜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਉਣਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਡਾਕਟਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਜੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਜੈਸਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਫੜਨੇ, ਯਹੋਵਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਲੋ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਆਪਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਣ ਫਿਰ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਣਾ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੜਾ ਹੀ ਭਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ 4 ਦਿਨ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਪਾਸਾ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਵੱਟਣਾ ਤੇ ਨਾ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਵੱਟਣਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਲੱਕ ਪੀੜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੋਰਾਂ ਦੁਖਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ,
ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਲੰਮੇ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਲੱਕ ਦੁਖਣ ਡੈ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਹਾਏ ਵੋਏ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਵੀ ਹਾਏ ਵੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਬੋਲਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੋ ਮੈਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਰੈਸਟ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਸੀ, ਗਲਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਆਈ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਛੱਡ ਦੇ, ਘਰ ਬਹਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜੂ। ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜੂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਬਹਾਉਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਨਾ ਵੀ ਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆ ਕਰ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰ ਦੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕਾ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਖੱਬੇ ਵੇਖੋ, ਨਾ ਸੱਜੇ ਵੇਖੋ, ਨਾ ਸੋਚੋ ਤੇ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ। ਅਬਰਾਹਮ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਅਬਰਾਹਮ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਨਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈਗੀ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਬਹਿ ਜਾ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰ, ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਵੇ। ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ? ਹਾਂਜੀ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਸਮਝ ਆਈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਘਰ 'ਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਿਆ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੋ। ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਸੋਚੋ ਪਾਸਟਰ ਕੋਲ ਤੇ ਵਾਵਾ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦਾ ਆਊਗੇ, ਐ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨੇ। ਇਹ ਵਾਵਾ ਪੈਸੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ 50 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈਲਪ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ। ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ, ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣੇ, ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਦਸਵੰਧ ਜਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਸਾਰ ਨਾ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੰਧ ਵਾ ਹੁਣ ਸਿਉਂਤਰੇ ਟਾਵਰ ਪਾਸਟਰ ਆਰਲ ਗੁਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਤ ਖਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਇੱਥੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦੀ, ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਣ ਦੀ, ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਨ ਮਨ ਨਾਲ ਐ ਨਿਭਾਓ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪ ਖਰੇ ਚੱਲੋਗੇ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਵੀ ਆਉਣੇ ਜੇ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰਕਸ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੀਬ ਸਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੀ ਪੈਣੀ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਪੀੜਾ ਉਹਦੀ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪੀੜਾ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਪੀੜਾ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਆਪ ਦਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤੀ ਜਿੰਨਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਸਹੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਮੂਨਾ ਛੱਡ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲੋ ਬਰਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ। ਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਮਿਲ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਤਮੋਥੀਅਸ ਆਖਰੀ ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇੱਥੇ ਆਪ ਲਈ ਪਾਸ ਮੰਗਾ ਨੂੰ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਤਮੋਥੀਅਸ ਉਸ ਦਾ 3 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 12 ਆਇਤ। ਹਾਂ, ਸਭੇ ਜਿੰਨੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਉਮਰ ਕੱਟਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਸਤਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਉਹ ਸਤਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਤਾ ਆਇਆ, ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸਤਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਘਰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਤਾ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਤਾ ਆ ਸਕਦਾ ਆ। ਔਰ ਸਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਜੇ। ਡਰ ਨਾ ਜਾਇਓ ਅੱਜ ਸੁਣ ਕੇ ਹਾਏ ਦੁੱਖ ਹੀ ਸਹਿਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਹਰਦੀਪ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਫੌਜੀ। ਹਰਦੀਪ ਮੜ ਜਾ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਚੋਂ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਇਹਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾਖਲ ਤੇ ਇੱਕ CMC ਦਾਖਲ। 220 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਵਾਂ। ਇਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੈਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਭਾਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਮਰ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋ ਗੁੱਸਾ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਗਲੋਂ ਲੱਥੇ ਹੋ। ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਤਾੜੀ ਵਜਾਓ ਕਰੀ ਬ੍ਰਦਰ ਹਰਦੀਪ ਦੇ ਲਈ। ਬੈਠ ਜਾਓ, ਖੁਦਾ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਦੁੱਖ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਈ ਨਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਡੈਥ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ? ਆ ਦੁਨੀਆ ਫੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਕਈ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਮਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੀ ਮਰਦੇ ਆ। ਨੋ, ਜਿੰਨੇ ਆਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਰੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਨੋਕ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਗਿਆ ਨਾ, ਏਲੀਆ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਰਿਆ ਔਰ ਮਰ ਕੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਮਤ ਡਰੋ,
ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰੋ ਹੀ ਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਓ ਨਾ ਵੀ ਖਰੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਂ ਦਾਦੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਪੜਦਾਦੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਲੱਕੜ ਦਾਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਈਏ, तो मतलब सदा इतने सदा नहीं इत्थे रहना, क्योंकि ये दुनिया मेरा घर नहीं, मेरा असली घर स्वर्गवा। बोलो हालेलुया। जिथे हनोक भी चला गया, एलिया भी चला गया और मेरा यस्सू भी चला गया मौत ते फतह पा के। बोलो सारे हालेलुया। एलिया नूं की होया सी? चंगा भला ही। राजे नूं उन्हें दस्सिया भी मीह पैण वाला ही ते छेछे अपने महल पहुंच जा, ते राजा रथ ते नहीं महल च पहुंच सकिया, वो दौड़ के पहला शहर च चला गया। पर देखो एक समा आया खुदा नूं जिंदे नूं स्वर्ग दे विच लै गया। पर अजीजो मेरे यस्सू ने सिखाया जे उन्हां हरे रुख नाल सब कुछ कीता, सुक्के ना क्यों नहीं करनगे। आपां दुखां दे विचों दी लंघदे आ, प्रभु सानू निखारदा आ। देखो हुण ते वॉशिंग मशीनां आ गईयां, वॉशिंग मशीन की एग्जाम्पल ले लो। जो वो कपड़ा सुट्टी का सर्व सुट के घुमाउंदी ना मशीन, कदी आउं नूं कदी आउं नूं, एक गेड़ा ऐ नूं दिंदी आ, एक गेड़ा ऐ नूं दिंदी आ, ठीक है। ते कपड़े जिहड़े आ फिर साफ हुंदे हैं। पुराने समय च बीबियां मार हैं रगड़ रगड़ के ऐ बुरश फेरदियां ही, ते ਜਿਹੜੇ फिर कई ज़्यादा ही गंदे ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਥਾਪੀ ਵੀ ਫੇਰੀ ਦੀ, ਫੇਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਲ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਪ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। तो परमेश्वर इन्हां वचनां दे द्वारा आप सब नूं बड़ी बरकत देवे। तो मैं लास्ट दे विच अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह दा धन्नवाद करना चाहुंदा, जिहदी किरपा दे सदका अज मैं जिंदा वां ते तुहाडे विच बोल रहा। और मैं अपने दोनों भरावां दा, डॉक्टर रोबिन दा, पास्टर विक्टर दा, इन्हां दी वाइफ्स दा, और मैं अपनी तिन्नां भैणां दा, दीदी रबीना, क्रिस्टीना, अलवीना और इन्हां दे हसबैंड साडे भाजी रजेश, भाजी मनीष और भाजी विजय, मैं इन्हां दा बड़ा धन्नवाद करदा कि इन्होंने बड़ा साथ दिता। तो ब्रदर कार्तिक साडा मेरे नाल ही गया सी, तकरीबन 4 दिन तक लगातार उत्थे मेरे नाल ही रहा है। मैनूं मिलण अंदर आउंदा रहा, मैं इहनूं किन्नी वारी पुछया, मैं चल जा घर, कहंदा कोई गल नहीं पास्टर जी। तो फॉरन तो साडे कुछ भरा ने, साडे ब्रदर सनी आ न्यूजीलैंड दे विच, अंकल जॉनसन वा USA दे विच, एक भैन है साडी शंकी, प्रभु दे विच काफ़ी प्यार करते हैं मैनू, बड़ियां दुआवां कीतियां इन्होंने भी मेरे लिए। और परमेश्वर इन्होंने बड़ी बरकत देवे। एक गल मेरी याद रखियो, CMC हॉस्पिटल दे विचों असीं बाहर निकलण लगे सी। CMC का मतलब आ क्रिश्चियन मैडिकल कॉलेज, एक क्रिश्चियन हस्पताल आ। बहुत सारे उत्थे भैन भरा सानू प्रभु नूं मनण वाले मिले, जिहड़े डॉक्टर सी, नर्स सी, पास्टर समझ के उन्होंने बड़ा प्यार दिखाया मैनू। असीं आउण लगे सी, आउण लग्या ना पास्टर विक्टर नूं कहा कि इस हॉस्पिटल के लिए प्रार्थना करो, ये हॉस्पिटल घाटे च चल रहा है। तो मैं आप सब दे अगे बेनती करूँगा, घर जदों दवावां च बहिंदे जे, दुनिया दे विच ना चलदा उस हॉस्पिटल का, और उस हॉस्पिटल दे विच जदों वड़ीदा तो उत्थे दीयां कंधां यीशु मसीह दी गवाही दिंदियां ने। हर सुबह सारा स्टाफ उत्ते इकट्ठा होकर प्रेयर करते आ, प्रभु की महिमा का एक गीत बोलते आ, वचन बोलते आ। तो इसलिए सारिਆਂ ने उस हॉस्पिटल के लिए दुआ करनी आ, करते रहना वा कि खुदा उस हॉस्पिटल के सारे घाटे पूरे करे, और प्रभु उस हॉस्पिटल नूं होर तरक्की बख्शे। जिन्ने मरीज उत्थे जाते हैं, जिदा मैं ठीक होके तुहाडे च वापस आया, लोग इदा ठीक होके वापस आउण। मैं आप सब का भी बड़ा धन्नवाद करना चाहना, आप सब कलीसिया का। कलीसिया दे विच भी बहुत सारे भैन भरावां ने पैसे दे विच मदद की।
ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ। ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਮੇਰੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਠੀਕ ਆ, ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਆ, ਆਪ ਸਭ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੇ। ਕਈ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਚਰਚ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਿਸ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮਿਸਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਸਟਰ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੀ ਗਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਅਕਸਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਵਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो परमेश्वर आप सब नूं बड़ी बरकत देवे। आइए असी अपनियां अखां नूं बंद करांगे।